Hello friends, it's Mallari Shinde and you are watching Shinde's Class YouTube channel. Today's video is about present perfect tense. So friends, this one is third video of tense series. And present perfect tense means Purna Vartaman Kal. Now, what is meant by present perfect tense and what is the definition of present perfect tense? So let's try to understand about present perfect tense. Present perfect tense is one of the tense from present tense, but it is perfect. So why we call to it is perfect? Because here is the definition. Look here. If action is complete in the present tense, if action is complete in the present tense, then it is present perfect tense. Means वर्तमान काळामध्ये एखादी कृती पूर्ण झालेली आहे तेव्हा त्याला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण वर्तमान काळ असे म्हणतात. नाउ हियर आर सम एक्झाम्पल्स. I wrote some examples on the board. Look here, observe these and try to understand what is the difference between to them. Now, first example is I have read a lesson. Now, only just think, just look here. After the example, I will explain about how it is different from another tense. So, I have read a lesson. मी धडा वाचलेला आहे. Its translation. We have read a lesson. आम्ही धडा वाचलेला आहे. You have read a lesson. तू किंवा तुम्ही धडा वाचलेला आहे. Means you is plural and singular also. He has read a lesson. त्याने धडा वाचलेला आहे. She has read a lesson. तिने धडा वाचलेला आहे. It has broken a toy. त्याने म्हणजे कोणाने? कोणे? Child. त्याने means child. ओके समजा it has broken a toy. त्याने खेळणे मोडलेले आहे. They have read a lesson. त्यांनी धडा वाचलेला आहे. So these examples shows us some formula of the present perfect tense, and this formula is subject plus to have चे वर्तमान काळी रूपे, and then pp means v3 and then object. That's the formula of present perfect tense in the sentence construction, sentence structure. Subject करता to have चे वर्तमान काळी रूप म्हणजे कोणते? To have चे वर्तमान काळी रूप आहेत कोणते? has आणि have. To have चे वर्तमान काळी रूप आहेत has आणि have. आता how to use has and have, where to use? According to the subject. If subject is he, she, it, then we use has, and if subject is I, we, you, they, this subject, that time we use have. Means according to the subject we use to have form in the present tense. So subject plus to have चे वर्तमान काळी रूपे, then pp means here pp means past participle, means v3 verb चा तिसरा form, and then object. मग हा फॉर्म्युला तयार होईल. मग एक्झाम्पल काय होईल? I have written a letter. So written is the v3. Written is formula. Written is v3 form of the verb. So हेच जे फॉर्म्युला आहे तो आपण असा पण लिहू शकतो. सब्जेक्ट प्लस टू हॅव च कोणतरी घ्या, हॅज किंवा हॅव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अँड देन v3 अँड देन ऑब्जेक्ट. असा शॉर्ट मध्ये सुद्धा हा फॉर्म्युला आपण तयार करू शकतो, लिहू शकतो. So let's learn another examples of the present perfect tense. So let's learn some rules of the present perfect tense. But before the learning about present perfect tense and its rules, I want to comparison between
simple present tense, then continuous present tense and then perfect present tense. सो फ्रेंड्स सिंपल प्रेझेंट मध्ये काय होतं, काय फॉर्म्युला असतो लक्ष द्या की सिंपल मध्ये सब्जेक्ट असतो, त्यानंतर वर्बचा फर्स्ट फॉर्म आहे आणि ऑब्जेक्ट आहे. हा सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा फॉर्म्युला आहे. आणि कशासाठी आपण यूज करतो, रीत पद्धत नाही का, यासाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग करत असतो. सवय, हॅबिच्युअल ऍक्शन यासाठी उपयोग करत असतो. देन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये काय फॉर्म्युला आहे, सब्जेक्ट आहे, टू बी चे वर्तमान काळी रूप आहेत, त्यानंतर बी काय आहे, फोर आहे आणि ऑब्जेक्ट आहे. हे फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचा. मीन्स टू बी चं एम आणि आर हे काय आहेत, टू बी चे वर्तमान काळी रूप आहेत. सब्जेक्ट एम इज आर, देन V4 means ing form and then object. आणि इकडे काय आहे, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये काय आहे, तर सब्जेक्ट आहे, टू हॅव चे वर्तमान काळी रूप आहेत म्हणजे हॅव अँड हॅज, and then V3 आहे ऑब्जेक्ट आहे. सो हा आहे सिंपल प्रेझेंट, हा आहे कंटिन्युअस प्रेझेंट आणि हा आहे परफेक्ट प्रेझेंट. हा तिन्ही मधील फरक आहे, हा लक्षात घ्या. सो लेट्स लर्न सम रूल्स. सब्जेक्ट प्लस टू हॅव चे वर्तमान काळी रूप means have has according to the subject. V3 means past participle and object. हा हे त्याचा फॉर्म्युला असेल, हा त्याचा फॉर्म्युला असेल. ठीक आहे. देन यूज have has after the subject. हा सब्जेक्ट आहे, त्याच्यानंतर आपण have आणि has चा वापर केला according to the subject. Then use PP means past participle. V3 form of the verb after the to have. To have च्या रूपानंतर V3 चा यूज करायचा आहे असं सांगितलेलं आहे. मीन्स पास्ट पार्टिसिपल चा आपण यूज करणार आहोत. एक्झाम्पल, Lata has sung a song. Now sung is V3 of sing. Sing या verb चा sung हा V3 आहे. लता इज अ सब्जेक्ट आणि हॅज कशामुळे आला, टू हॅव चं वर्तमान काळी रूप आहे. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हॅज आलेला आहे. लता हॅज सung अ सॉन्ग. सो दॅट्स द एक्झाम्पल. देन इफ वी यूज हॅव हॅज ॲट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेन्स, जर आपण सेंटेन्सच्या सुरुवातीलाच हॅज किंवा हॅव चा वापर केला तर काय होतं, देन इट विल बिकम वर्बल क्वेश्चन. तर वर्बल क्वेश्चन होतो आणि त्याचं उत्तर आपण यस किंवा नो ने देऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, सेंटेन्स या ठिकाणी दिलेला आहे, क्वेश्चन दिलेला आहे, हॅज लता सung अ सॉन्ग. हॅज लता सung अ सॉन्ग. हॅज चा उपयोग आपण ऍट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेन्स केलेला आहे, सुरुवातीला केलेला आहे, त्यामुळे वर्बल क्वेश्चन तयार झाला आणि त्याचा आन्सर काय असेल, यस सी हॅज sung a song किंवा नो सी hasn't sung a song. सो हे पण वाक्य प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये आहे, हे पण वाक्य प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये आहे आणि हे पण वाक्य प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये आहे. फक्त इतकाच फरक आहे, हे आहे नकारात्मक निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे, हे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि हा क्वेश्चन वर्बल क्वेश्चन तयार झाला, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स तयार झाला. परंतु हे आहेत परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स मध्येच. फॉर्म्युला एकच आहे. फॉर्म्युल्यात काय आवश्यक आहे, टू हॅव चं एक वर्तमान काळी रूप आवश्यक आहे, त्यानंतर V3 आवश्यक आहे. या दोन गोष्टी असतील तर काय तयार होईल, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स तयार होईल. देन याच्या जागेवर आपण WH वर्डचा यूज केला. WH वर्ड जर यूज केला तर आपल्याला WH क्वेश्चन सुद्धा तयार होईल. फॉर एक्झाम्पल, सेंटेन्स आहे किंवा वर्बल क्वेश्चन आहे, इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे, हॅज लता sung a song. हॅज लता sung a song. देन क्वेश्चन होईल, केव्हा होईल, WH वर्ड वापरल्याच्या नंतर, व्हॉट हॅज लता sung. व्हॉट हॅज लता sung. सो आन्सर इज लता हॅज sung a song. लता हॅज sung a song. सो V3 इज इम्पॉर्टंट. हे पण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचेच एक्झाम्पल्स आहेत. So let's learn another examples with another rules. Another rule or another example of the present perfect tense
if we use not after the to haves form in the present perfect tense, then it will become negative sentence. म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये जर आपण नॉट चा वापर केला टू हॅव च्या रूपाच्या नंतर इन द प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये आपण जर नॉट चा यूज केला तर आपल्याला कोणतं सेंटेन्स मिळेल? निगेटिव्ह सेंटेन्स मिळेल. म्हणून असं म्हटलेलं आहे इफ वी यूज नॉट आफ्टर the forms of to have in the present perfect tense, then it will become negative sentences or negative sentence. So examples are here. Shankar has sold his bullocks. Now friends, Shankar hasn't sold his bullocks. So has च्या नंतर आपण not चा यूज केला आणि नॉट वापरल्यानंतर याचा जो कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे तो झाला hasn't. Then Nikhil and Sonu have made mats of coconut leaves. In this sentence, if we use not after the to have form, then sentence is as Nikhil and Sonu haven't made mats of coconut leaves. Now we use haven't means use not after the have. And haven't is the contracted form of have not. So like this. So friends, today we learn about present perfect tense. If you like this video, then like, share and subscribe to my channel. Thank you. Keep watching tense series. Thank you.